There is something about cities that come up near seas. They embrace you, all of you, no questions asked. Kozhikode on the southwestern coast of India is one such city. Picturesque, steeped in history and brimming with culture. Known for its pristine beaches, aromatic spices, and traditional handicraft, Kozhikode has long been a melting pot of diverse communities. From the bustling markets of the old town to the tranquil backwaters of the Kalai River, this city's biggest charm lies in its ability to ensure a safe space to people from every spectrum of life. We are en route to Ummalattur, a quaint village just 7.5 km from Kozhikode city. We are here to meet transgender couple Ziya and Zahad and their little baby. Ziya always wanted to be a mother, Zahad not so much. But the funny thing about love is that it makes you do things that you never imagined you would. And so, Zahad became the first trans man in India to birth a child. It's baby's day out, if only to the hospital. The routine checkup at the Kozhikode Medical College was slated for morning, but got rescheduled to noon because of the doctor's unavailability. Zia had shared the location with us, and when we reached there, we saw her with the baby cradled in her arms, walking down the narrow lane towards the main road. Zahad, still recovering from the C-section, was at home, she said. We decide to accompany Zia and the little one to the hospital and hop onto the rick with them. Zia by now knows her way around the hospital. The nurses and staff greet her warmly and inquire about Zahad's and the baby's health. Since the doctor was making his rounds in the maternity ward, Zia takes the baby there. Post-consultation, she makes her way to the milk bank to collect breast milk for the baby, which has to be fed thrice a day. Once back home, Zia feeds the baby with a feeding syringe. Zahad is friendly but reluctant to talk about the pregnancy. It is only later that he agrees to talk over the phone. The first 2 weeks post-delivery were painful, he said. Even climbing stairs had become an uphill task for him. So, Zia put up a cot for him and the baby in the living room. എന്തൊക്കെ പോലും പറ്റത്തൊരു പെയിൻഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫായിരുന്നു. പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മളുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഇത് എല്ലാം മറന്നു പോകും. അതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പെയിൻ ഉണ്ടായി കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അത് നമ്മൾ മറക്കും. Inconvenience is not new to Zahad and Zia. In a world that lives and believes in binaries, they have been living with an inconvenient truth: their identity. Zahad was recorded female at birth, but identifies as male, and Zia was recorded male at birth and identifies as female. സഹദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ട്രിവാൻഡ്രമാണ് ആള്. എൻ്റെ ഫാമിലി ഓർത്തഡോക്സ് മുസ്ലിം ഫാമിലിയാണ്. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കൊണ്ടോട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ്. അന്ന് ചെറുപ്രായത്തിലെ ഇപ്പം എല്ലാ ട്രാൻസിനെയും പോലെയുള്ള അനുഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ലൈഫിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഒത്തിരി കളിയാക്കലുകളും അതുപോലെ നമ്മളെ എന്താ പറയുക കുറ്റപ്പെടുത്തലും ഒറ്റപ്പെടുത്തലും ഒക്കെ ഒത്തിരി അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീട്ടിൽ നിന്നായാലും ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നായാലൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അനുഭവിച്ചത്. എനിക്ക് 5 സിസ്റ്റേഴ്സുണ്ട്, 2 ബ്രദേഴ്സുണ്ട്. മദർ ഇപ്പം ഇല്ല, മരിച്ചുപോയി ആള്. ഫാദർ വേറെ കല്യാണം കഴിച്ചു. ഇപ്പം എന്നായിട്ട് കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല. ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇല്ല, ഇവരിങ്ങോട്ടും ഇല്ല.
Zia is now a dance teacher and performer. The walls of their living room are adorned with portraits of her dance performances. ഞാൻ അന്ന് പ്രോഗ്രാം ഡാൻസ് കളിക്കുന്നതൊക്കെയും ഫീമെയിൽ കോസ്റ്റ്യൂമിലാണ്. എന്താ ഇപ്പോൾ ഓപ്പണായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഇങ്ങനെ ആണും പെണ്ണും കെട്ടുന്ന ഇങ്ങനെ വേഷം കെട്ട് കാണിക്കുന്നത് എന്തിനാ? ഇങ്ങനെയാണ് ഫാമിലിയുടെ റെസ്പോൺസ്. ഇല്ല, ഞാൻ തന്നെ ഏകദേശം എൻ്റെ +1 കാലത്താണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റി അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞത് ഞാൻ +1 ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. അതും എൻ്റെ ഫാമിലിയുടെ സൈഡിൽ നിന്നാണ്. അവരാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇങ്ങനൊരു അവർ പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിലാണ് പറയുക. അതായത് ഇങ്ങനെ ആണുങ്ങളെ വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്ന ഒറ്റങ്ങളുണ്ട്, അവർ ഇങ്ങനെ 9 ആളായിട്ട് ഇങ്ങനെ പെണ്ണാന്നും പറഞ്ഞ് വേഷം കെട്ടി നടക്കുന്നവരുണ്ട്. നീ അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീ അതുപോലെ ആവും, അങ്ങനെ അവർ അന്നേ തർപ്പിച്ച് പറയുമായിരുന്നു ഞാൻ അങ്ങനെ ആണ് എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സിൽ അന്നൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാനിങ്ങനെ ട്രാൻസ് ആവുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആവണം എന്നും എനിക്കൊരാഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എന്താ പറയുക, വീട്ടുകാർ തന്നെയാണ് ഇതിനും കാരണം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്നാവാനുള്ള കാരണം അവർ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവർ ഇങ്ങനെ പറയും, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ രണ്ടും കെട്ട് ജീവിക്കുന്നത്, എന്തെങ്കിലും ഒന്നായിക്കൂടെ, ഒന്നെങ്കിൽ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു പെണ്ണാവാന്ന് തീരുമാനിച്ചു. +1 ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് എൻ്റെ ഉമ്മ മരണപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പകുതി വെച്ച്, അതായത് ഒരു 6 മാസത്തോളം ആയിരിക്കും ഞാൻ ക്ലാസ്സിന് പോയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ +1. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ വിടാണ്ടായി, ക്ലാസ്സിന് പോകാണ്ടായി ഞാൻ. അങ്ങനെ എൻ്റെ +1 അവിടെ മുടങ്ങി. അത് കഴിഞ്ഞൊരു ഞാൻ ആ വർഷം കഴിഞ്ഞ് പിറ്റത്തെ വർഷമായിരിക്കും ഞാൻ ഏകദേശം ട്രാൻസ് ആയിട്ട്, അതായത് ഏകദേശം 2020 ഞാൻ ട്രാൻസ് ആവുന്നത്. 2020 ജനുവരി 1 എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഞാനിങ്ങനെ ട്രാൻസ് വുമൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് ഷെൽട്ടർ ഹോമിൽ, അതായത് ട്രാൻസിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഷെൽട്ടർ ഹോമുണ്ട്, അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ അന്നാണ് എത്തുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഓരോന്നായിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നത്. Zahad's family, meanwhile, was more open towards his decision to go for a transmasculine transition. A male perception started forming in him from childhood. അവൻ ഡിപ്ലോമ കമ്പ്യൂട്ടറോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ ടെക്നോ പാർക്കിലാണ് ജോബ് ചെയ്തിട്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമായിരുന്നു. അവൻ്റെ പഴയ ഫോട്ടോസ് കണ്ടാലേ നമുക്കറിയാം, അവരുടെ ഫാമിലി ഫോട്ടോസിലൊക്കെ എന്താ പറയുക, ഇവൻ്റെ ഇരുത്തവും ആ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ഒരു എന്താ പറയുക ഭയങ്കര പൗരുഷത്തിലൊക്കെയാണ് ഇരുത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത്. Zia and Zahad's relationship bloomed via social media. ഞങ്ങൾ മറച്ചു വെച്ചു. ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ എന്തായിരുന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു 3 വർഷമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആരോടും പറയാതെ തട്ടിമുട്ടി ഇങ്ങനെ പോട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 2 പേർക്കും നല്ലൊരു ജോബൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് അമ്മമാരുടെ അടുത്ത് പറയാം, സെറ്റിൽ ആവാമെന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ പ്ലാൻ. പക്ഷേ മമ്മി അന്ന് ഇച്ചിരി ഇഷ്യൂ ആക്കി. അങ്ങനെ ഇച്ചിരി പ്രോബ്ലം ആയ സമയത്ത് സാദ് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അന്ന് പ്ലാൻ ഇട്ടു. പക്ഷേ അഷിത എന്ന് പറയുന്ന സാദിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു, ഒരു 4 മാസം എൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ചിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് 2 പേരും ഒരുമിച്ച് താമസം വേണമെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് പൊക്കോ, അതുവരെ നിങ്ങളിപ്പം എടുത്ത് ചാടി ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ നിൽക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതാക്കിയപ്പം ഞങ്ങൾ ആ ഒരു 4 മാസത്തെ അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ആളുടെ വീട്ടിൽ വന്നു. ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്നു. അവിടുന്ന് ഏകദേശം ഒരു കറക്റ്റ് 3.5-4 മാസമായപ്പോഴത്തേനും ഞങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ വീടെടുത്തിട്ട് മാറി. Thus, the duo started living in together. And that is when the idea of having a child together began to take root. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികളെ, ചെറിയ പിള്ളേർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം മാത്രമാണ് ഈ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ആയത്. കാരണം സഹദിന് അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തയോ, അവനൊരു ഗർഭം ധരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയോ ഇല്ല, അവന് അങ്ങനത്തെ ഒരു മൈൻഡേ ഇല്ല. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആ ഒരു അതിയായ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കുക എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആളിതിന് ഇങ്ങനെ വില്ലിങ് ആയത്. ആൾ ആദ്യമൊന്നും പറഞ്ഞത് വേണ്ടാന്നായിരുന്നു, പറ്റൂല, കാരണം ലൈഫിൽ ആലോചിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണല്ലോ നടക്കാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ ആലോചിച്ചു, അവനും ഞങ്ങൾ 2 പേരും സംസാരിച്ച് 2 പേർക്കും ആയപ്പോഴാണ് സാദും ഒരു ഇതിൽ ഇങ്ങോട്ട് ആയി വന്നത്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ്
ട്രാൻസ്മൻ പ്രഗ്നൻസിയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നല്ലോണം തീരുമാനിച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മുന്നോട്ടെടുക്കണം എന്തായാലും. കാരണം നമ്മളെല്ലാം എന്താ പറയുക, തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങളായിരുന്നു നമ്മുടേത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയായിരുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം ഇങ്ങനെ പബ്ലിഷ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ സാധാരണ ഒരു നോർമൽ ഫാമിലി എങ്ങനെയാണോ ജീവിച്ച് പോകുന്നത് അങ്ങനെ ജീവിച്ച് പോകാനായിരുന്നു നമ്മുടെ പ്ലാൻ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും അന്നേ നമുക്കറിയായിരുന്നു ഇതൊന്നും സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് ഈ ഒരു ന്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എത്രത്തോളം ഭൂകമ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ അന്നേ ഊഹിച്ചായിരുന്നു. Zahad had started taking testosterone therapy as part of his transition process in 2020 after coming to Kozhikode. എൻ്റെ ബർത്ത് സർജറി മാത്രം കഴിഞ്ഞിട്ടു. ഹോർമോൺ ഞാൻ എടുത്തോണ്ടാണ് ഇരുന്നത്. ഒരു 8-9 ഡോസ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നിർത്താൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. കാരണം എൻ്റെ സ്പേമും ആൾക്ക് സ്പേമുമായിട്ട് കണക്ട് ആവണ്ടേ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു തീരുമാനം. ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് സക്സസ് ആവത്തുള്ളൂ. 100% സർജറി സക്സസ് വേണമെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഒക്കെ പോകേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. Like Zahad, Zia had been undergoing hormone therapy. She stopped it when they decided to have a child. The couple had considered the possibility of a trans woman pregnancy instead of a trans man pregnancy. But the complexity and very low chance of success deterred them. പോസിബിൾ അല്ല. പിന്നീടല്ല അത് പോസിബിൾ അല്ല. ട്രാൻസ് പേഴ്സൺസിന് പോസിബിൾ അല്ല അത് ഒട്ടും. പിന്നെ ഒരു ട്രാൻസ് വുമൺ പ്രഗ്നൻസി ഞങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തു. അതും ഞങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സായിട്ട് സംസാരിച്ചു എൻ്റെ ഒരു പ്രഗ്നൻസി. പക്ഷെ അത് നൂലാമാലകൾ ഏറെക്കുറെയാണ്. വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് വാടക ഗർഭപാത്രങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അവനെന്തായാലും യൂട്രസ് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഒരു കൊച്ചായതിനു ശേഷം നമുക്ക് ആ ഒരു സർജറി എന്തായാലും സർജറി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതോടുകൂടി യൂട്രസും റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അതോടുകൂടി അങ്ങ് തീരുമല്ലോ എല്ലാം. അപ്പോൾ ബേബി ആവും. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്ലാനിൽ നമ്മൾ തീരുമാനം എടുത്തു. ഓക്കെ ആയി. ഇപ്പോൾ എല്ലാം സക്സസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നു. The couple did not publicize the details of the pregnancy until the 3rd trimester. Zahad used to work in a supermarket in Kozhikode. He stopped going for that job. During the early stages of pregnancy, Zahad experienced frequent vomiting and required intravenous therapy. He was hospitalized for a couple of days. The Kozhikode Medical College helped the couple deal with psychological and physiological stress. Yes, mentally there may be a problem because she was still now living in man and suddenly she becomes pregnant. So there are changes mentally, there are psychological changes coming over. We had given a psychiatric consultation also to give her mental support. She used to come like a boy only, but we used to see her in a separate place. She was not standing in the normal queue. Because a man standing in the normal queue, the women wouldn't like, no? They feel that is a boy. As the pregnancy progressed, it became tough to walk or travel for Zahad, and he lost considerable weight. അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. പെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു 2 ആഴ്ചയോളം നടക്കാൻ ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. നമ്മളുടെ കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിട്ടല്ലേ എന്നുള്ളൊരു ഓർത്ത് നമ്മളെല്ലാം സഹിച്ചിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ അതിന് മുന്നേ ആയിരുന്നാലും ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതും നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടും ആക്ച്വലി ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിയിരുന്നു. ആ തുടക്കത്തിൽ 4 മാസത്തോളം ഭയങ്കര ശബ്ദ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. 3 മാസം അമ്മയുടെ അടുത്തായിരുന്നു നാട്ടില്. അമ്മയുടെ ഒരു കെയറിങ് കാരണമാണ്. കാരണം ഞാൻ നല്ല വെയിറ്റ് ലോസ് ആയി. ഞാൻ 40 കിലോ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ് 17 കിലോ കൂടി. Zia had dance classes at Patna then. She kept traveling back and forth to visit her partner. The couple returned to Kozhikode and the delivery was planned for March 4 at Kozhikode Medical College. However, in the first week of February, Zahad's sugar level shot up, a dangerous condition for the child in the womb. Complication which she developed, and so we had to terminate the pregnancy earlier than what we had planned. And she removed her breast. During delivery there was no complication. After delivery only this breast in the axilla started getting milk. So we had to give medicine. In spite of she behaving like a man, the inner aspect of that maternal instinct was there in her. Whenever she sees the baby. Zia and Zahad also reject a father-mother binary division in parenting.
ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു അമ്മയാണെങ്കിലും ഒരു അച്ഛൻ്റെ ജോലിയും ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം രണ്ടുപേരെ സഹദിനെയും എന്താ പറയുക കുഞ്ഞിനെയും ഞാൻ കെയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനാണല്ലോ. അപ്പം രണ്ടും ചിലവും എല്ലാം ഞാൻ തന്നെയാണ് ഓടി നടന്ന് ശരിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ The world came to know about Ziya and Zahad's story when the pregnancy photo shoot went viral on social media. അല്ല, ഫോട്ടോഷൂട്ട് ഞാൻ ഇത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്ത ഫോട്ടോഷൂട്ടല്ല. ആക്ച്വലി ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെമ്മറൈസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് എനിക്ക് ആ ഒരു ആൽബം പോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ്. The photos were uploaded on January 31. A week later, the baby was born. The baby's name and her sex were revealed exactly a month after her birth, March 8th. But the discussions that the pictures ignited continue, and Ziya and Zahad are well aware of the negativity that a section of society holds. ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ അനുഭവിച്ച ദുഃഖങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതങ്ങളോ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ അതൊന്നും ആ ബേബി അറിയാതെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും വരാതെ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് സേഫായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുമോ അത്രത്തോളം നന്നായിട്ടൊരു മനുഷ്യത്വമുള്ള മനുഷ്യക്കുഞ്ഞായിട്ട് വളർത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ്. അല്ലാതെ ഒരാണായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പെണ്ണായിട്ടോ വളർത്തുക എന്നുള്ളതല്ല ഞങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഓപ്പണായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കണം. എന്താണ് ഗുഡ് എന്താണ് ബാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഇനിയുള്ള തലമുറയെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വാർത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. For now, the family is like no other. The hope is with time, they will be a family like any other. Man, woman, and child.